Hello friends, today we are going to discuss about the nomenclature of alcohols, phenols and ethers. Yesterday we have seen introduction part of the alcohols, phenols and ethers. Now see some rules, how to write the common and IUPAC as well as that is carbonyl system nomenclature of alcohols, phenols and ethers. Now see first nomenclature of alcohols. There are three systems of nomenclature of monohydric alcohols. Monohydric alcohols, we have seen detail about the monohydric alcohols. So that is monohydric alcohols means that contains only one OH group. That is monohydric alcohols. Right? Now see how to write the common name of alcohols. The common name or tribal names of alcohols are obtained by adding word alcohol after the name of alkyl groups bonded to OH. So that means how to write? First of all, write the name of alkyl group bonded to OH, and after that alcohol word is used. That is alkyl alcohol. In this way to write the common name of alcohols. Names of higher alkyl groups also include prefixes like normal, iso, secondary and tertiary. That means in case of common name system, if the condition is iso, then iso what is used? Iso means only one methyl group is attached to second carbon atom of the normal chain of carbon atom. जर एकच मिथाइल ग्रुप सेकंड कार्बनला अटॅच असेल नॉर्मल चेनला त्याला आयसो म्हणायचं. सेकंडरी इफ द फंक्शनल ग्रुप इज अटॅच दॅट इज सेकंड कार्बन atom in normal chain then it is called secondary. Tertiary if it is attached to tertiary carbon then it is called tertiary. So these prefixes म्हणजे नावाच्या अगोदर हे वर्ड यूज करायचे जर अशी कंडिशन असेल तर. In this way to write the common name of alcohols, that is alkyl alcohol. Okay, now see the next one. B1 carbonyl system. आतापर्यंत आपण दोनच नॉमनक्लेचर सिस्टीम बघितलेला आहे, एक कॉमन आणि दुसरी आययुपी सिस्टीम. पण आज आपण बघणार आहोत एक नवीन सिस्टीम दॅट इज कार्बिनॉल. विथ हेल्प ऑफ दिस सिस्टीम हाऊ टू राईट कॉमन नेम अँड आययुपीसी नेम ऑफ alcohols. In this system, alcohols are considered as derivatives of methyl alcohol, which is called carbinol. So this word is important. या ठिकाणी काय म्हटलं कसं नाव लिहायचं? Alcohols are considered as derivatives of methyl alcohol. Derivative of methyl alcohol, which is obtained from methyl alcohol, which is derived from methyl alcohol, and which is called carbinol. त्यालाच म्हणायचं carbinol. With the help of example, we will get the idea. The alkyl group attached to the carbon carrying OH group are named in alphabetical order. Then the suffix carbinol is added. जो alkyl group, now see one example. So from that we get the idea. इथे एक्झाम्पल दिलेलं आहे पहा. आता बघा इथे द अल्काइल ग्रुप अटॅच टू कार्बन कॅरिंग OH ग्रुप, म्हणजे हा जो अल्काइल ग्रुप आहे ज्या कार्बनला OH ग्रुप अटॅच आहे म्हणजे हा कार्बन. सो दॅट कार्बन इज कॉल्ड एज कार्बिनॉल कार्बन. द अल्काइल ग्रुप दॅट इज मिथाइल ग्रुप, म्हणजे नाव काय होईल? मिथाइल कार्बिनॉल. ज्या कार्बनला OH ग्रुप अटॅच आहे तो झाला कार्बिनॉल कार्बन, आणि बाकी जे काय सबस्टिट्यूट म्हणून काम करतील. समजा मी या एचच्या ठिकाणी एक आणखी एक मिथाइल ग्रुप घेतला, याचं नाव होईल डायमिथाइल कार्बिनॉल. किंवा मी एचच्या ठिकाणी इथाइल ग्रुप घेतला तर अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर इथाइल मिथाइल कार्बिनॉल. ओके, सो दिस इज द डेरिव्हेटिव्ह ऑफ मिथाइल अल्कोहोल विच इज कन्सिडर ॲज अ मिथाइल अल्कोहोल. हा कंपाऊंड आपण मिथाइल अल्कोहोलपासून तयार केलेला आहे, म्हणून याचं नाव मिथाइल कार्बिनॉल. समजा मी एचच्या ठिकाणी इथाइल घेतला, या एचच्या ठिकाणी इथाइल घेतला, याचं नाव काय होईल? डायइथाइल मिथाइल कार्बिनॉल. डायइथाइल मिथाइल कार्बिनॉल. या कार्बनला कार्बिनॉल कार्बोनेट म्हणायचं. या कार्बनला ज्या कार्बनला OH ग्रुप अटॅच आहे त्याला कार्बिनॉल कार्बोनेट असं म्हणायचं. ठीक आहे. नाव सी द नेक्स्ट वन. IUPAC system. With the help of this system, how to write IUPAC name of alcohol? In generally, IUPAC name of alcohol is that is alkanols. What is the IUPAC name? That is alkanols. Alkanols. In case of parent alkyl, what is the first rule? Rules are same, 11th standard as well as 12th standard. First of all, select the longest chain of compound containing functional group which is considered as a parent alkyl. First of all, select the longest chain containing maximum number of carbon atoms, and numbering starts from that side which is attached to that is functional group.
फंक्शनल ग्रुपचा कार्बन जो असेल तर कार्बन नंबर 1 किंवा तिकडे नंबर स्टार्ट करायची जो फंक्शनल ग्रुपच्या जवळचा असला पाहिजे. जो काय पॅरेंट अल्केन आपण सिलेक्ट करा, पॅरेंट अल्केन इट डिपेंड्स अपॉन व्हॉट, पॅरेंट अल्केन इट डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ कार्बन ॲटम्स इन द लॉन्गेज चेन. जर लॉन्गेज चेनमध्ये 5 कार्बन तर तो पॅरेंट अल्केन पेंटेन झाला. जर लॉन्गेज चेनमध्ये 6 कार्बन तर पॅरेंट अल्केन हेक्झेन झाला. ओके, द एंडिंग ई इन द नेम ऑफ पॅरेंट अल्केन, द अल्केन, अल्कीन, अल्काइन इज रिप्लेस बाय सफिक्स OL. म्हणजे जो काही पॅरेंट अल्केन असेल त्या पॅरेंट अल्केनमध्ये लास्ट वर्ड ई रिप्लेस करायचा. अल्केन असेल तर अल्कीन असेल तर ई वर्ड रिप्लेस करायचा, अल्केन असेल तर लास्ट वर्ड ई रिप्लेस करायचा आणि त्या ठिकाणी काय लिहायचं OL. म्हणजे प्रोपेन असेल पॅरेंट अल्केन नाव प्रोपेनॉल झाला, इथेनचा इथेनॉल झाला, ब्युटेनचा ब्युटेनॉल झाला. ओके, अल्किन समजा इथिन असेल तर इथेनॉल, हिच्या ठिकाणी OL लिहायचं. The forming, that is the for naming polyhydric alcohols. Polyhydric alcohols they contain more than 2 OH groups. The for naming polyhydric alcohols E in the ending of alkane is retained. म्हणजे polyhydric alcohol मध्ये अल्केनचा जो ई असतो तो तसाच ठेवायचा, पुढे फक्त नंबरिंग यूज करायची आणि शेवटी काय म्हणलं, द एंडिंग OL is added and the number of OH group is indicated by prefix di, tri, etc. before OL. म्हणजे विल फॉर एक्झाम्पल वी गेट द आयडिया. या ठिकाणी जर कंपाऊंडमध्ये 2 OH किंवा 2 OH पेक्षा जास्त ग्रुप असतील तर तो अल्केनचा ई रिप्लेस करायचा नाही, तसाच अल्केन लिहायचा. फॉर एक्झाम्पल घ्या, प्रोपेनला प्रोपिन ग्लायकॉल 3 कार्बनचा अल्केन असणार प्रोपेन, आपण ई रिप्लेस करायचं नाही. पॉलिहायड्रिक अल्कोहोल आणि त्या प्रोपेनला प्रत्येक कार्बनला एक OH ग्रुप अटॅच असेल, कसं लिहायचं त्याचं नाव, प्रोपेन 3 कार्बनला OH म्हणून 1, 2, 3. किती OH 3 म्हणून त्याला म्हणायचं प्रोपेन 1, 2, 3 ट्रायोल. आपण याचं एक्झाम्पल बघणारच आहोत. ठीक आहे, ट्रायोल इंडिकेट्स 3 OH ग्रुप्स, डायोल इंडिकेट्स 2 OH ग्रुप्स अँड सो ऑन. शेवटी मग वर्ड काय लिहायचं आपण OL लिहायचा, डायोल, ट्रायोल, टेट्रोल एटसेट्रा. नाव द नेक्स्ट वन. आणि सायक्लिक अल्कोहोल असेल तर हाऊ टू राईट इट्स नेम, सायक्लिक अल्कोहोल असेल तर हाऊ टू राईट इट्स नेम. आता बघा, रूल्स आर सेम. हा कुठला कंपाऊंड आहे, सायक्लिक कंपाऊंड आहे. 4 कार्बनचा अल्केन कुठला, ब्युटेन, बट सायक्लिक. बिफोर अल्केन पॅरल अल्केन वर्ड यूज सायक्लो, इट्स नेम इज सायक्लोब्युटेन, बट OH ग्रुप इज देअर. हाऊ टू राईट IUPAC नेम, अल्कॅनॉल. सायक्लोब्युटेनचा सायक्लोब्युटॅनॉल, ब्युटेनचा ई रिप्लेस करा OL, दॅट इज सायक्लोब्युटॅनॉल. ठीक आहे, नाव सो हिअर 5 कार्बनचा सायक्लिक अल्केन, सायक्लोपेंटेन. नंबरिंग कुठून, फंक्शनल ग्रुप. मग हा कार्बन नंबर 1 झाला, हा कार्बन नंबर 2 झाला. इथला ग्रुप कुठल्या कार्बनला, सेकंड कार्बनला. OH ग्रुप फर्स्ट कार्बनला. याचं नाव काय होईल, 5 कार्बन सायक्लोपेंटेनचा ई रिप्लेस बाय OL, सायक्लोपेंटेनॉल झाला म्हणजेच बरोबर. आणि मग काय म्हणता येईल, 2 इथाइल सायक्लोपेंटेनॉल. याचं नाव काय होईल, 2 इथाइल सायक्लोपेंटेनॉल. आता आपण 1 बाय 1 एक्झाम्पल बघू, तेव्हा आणि लक्षात येईल. आता बघा, कॉमन अँड IUPAC नेम्स ऑफ सम अल्कोहोल्स. काही आपण कॉमन आणि IUPAC नेम काय सांगतो रूल. कॉमन नेम पहिल्यांदा अल्काइल ग्रुप लिहा जो अटॅच आहे OH ग्रुपला, त्यानंतर अल्कोहोल वर्ड यूज करा. म्हणजे नाव येणार फर्स्ट एक्झाम्पल दॅट इज मिथाइल अल्कोहोल, राईट. IUPAC नेम, व्हॉट इज पॅरेंट अल्केन. पॅरेंट अल्केन इज मिथेन, मिथेनचा ई रिप्लेस बाय OL, दॅट इज मिथेनॉल. सेकंड, ethyl alcohol or ethanol, right. Third, n propyl alcohol because propyl group is there. IUPAC name, numbering from the 3 कार्बन पेक्षा जास्त कार्बन असतील इंडिकेट पोझिशन ऑफ OH ग्रुप. देअरफॉर दिस इज फर्स्ट कार्बन, बरोबर. ज्या कार्बनला OH ग्रुप अटॅच आहे तो कार्बन फर्स्ट आहे, त्याचं नाव काय होईल 1 प्रोपॅनॉल आणि कॉमन नेम n प्रोपाइल अल्कोहोल, राईट. त्यानंतर बघा फोर्थ वन, 1, 2, 3, 4 पॅरेंट अल्केन इज ब्युटेन, बट कंडिशन इज सेकंडरी, कारण सेकंड कार्बनला हा OH ग्रुप अटॅच आहे. 4 कार्बनचा अल्काइल ब्युटाइल म्हणून नाव सेकंडरी ब्युटाइल अल्कोहोल. व्हॉट अबाउट IUPAC नेम, 4 कार्बनचा अल्केन पॅरेंट अल्केन ब्युटेन, OH ची पोझिशन सेकंड, मग काय होईल ब्युटानॉल, 2 ब्युटानॉल. 3 कार्बनपेक्षा जास्त कार्बन असतील लॉंग चेनमध्ये तर OH ग्रुपची पोझिशन इंडिकेट करायचं, दॅट इज 2 ब्युटानॉल. ओके, नाव सी फिफ्थ वन. व्हॉट अबाउट दिस, methyl group is attached to second carbon atom of the long chain. Condition is that is iso, right. Total carbon 4, isobutyl alcohol. Notice the parent alkane, so this chain is made up of 3 carbon. Parent alkane is propane, then remaining alkyl group act as substituents. Methyl group is at second carbon, therefore 2 methyl propanol, 2 methyl propanol.
इथं लक्षात. त्यानंतर what about next? So here इथे काय होतं बघा, टर्शरी ब्युटाइल अल्कोहोल्स. टर्शरी ब्युटाइल अल्कोहोल्स. त्या ठिकाणी कंडिशन कुठली, OH ग्रुप अटॅच टू टाइप ऑफ कार्बन टर्शरी. 4 कार्बन ब्युटाइल म्हणून याचं नाव टर्शरी ब्युटाइल अल्कोहोल. एकूण 4 कार्बन म्हणून ब्युटाइल, कंडिशन टर्शरी म्हणून त्याला म्हणायचं टर्शरी ब्युटाइल अल्कोहोल. IUPAC नेम 3 कार्बनचा पॅरेंट अल्केन प्रोपेन, रिमेनिंग ऍक्ट सबस्टिट्यूएंट, मिथाइल ग्रुपची पोझिशन सेकंड आहे, OH सुद्धा सेकंडला आहे म्हणून त्याचा IUPAC नेम होईल 2 मिथाइल 2 प्रोपॅनॉल. पॅरेंट अल्केन एकदा ओळखला की पॅरेंट अल्केन आपण शेवटचा ई रिप्लेस करतो, त्या ठिकाणी OL लिहितो, प्रोपेनचा प्रोपॅनॉल. फक्त OH ची पोझिशन इंडिकेट करायचं आणि अल्काइल ग्रुप कुठल्या कार्बनला तो इंडिकेट करायचा म्हणून याचं नाव 2 मिथाइल 2 प्रोपॅनॉल. देन व्हॉट अबाउट नेक्स्ट? आता बघा इथिलीन ग्लायकॉल. आपण बघितलं नायट्रिक अल्कोहोलमध्ये याचं कॉमन नेम काय, पहिल्यांदा इथिलीन आणि ग्लायकॉल. व्हॉट इज IUPAC नेम? मी सांगितलं IUPAC मध्ये पॉलिहायड्रिक अल्कोहोलमध्ये इथेनचा ई रिप्लेस करायचा नाही, ॲज ठेवायचा आहे इथेन. आणि 1 2 पोझिशन 2 वेगवेगळ्या ॲडिशन कार्बनला OH ग्रुप आहे म्हणून त्याचं नाव इथेन 1 2 डायल. 2 OH म्हणून डायल, इथेन पॅरेंट अल्केन. ठीक आहे. 3 कार्बन राहिले असते आपण प्रोपेन ट्रायल म्हटलं असतं. पुढचं एक्झाम्पल तेच आहे बघा, 1 2 3. याला इथिलीन ग्लायकॉल म्हटलं आहे, याला म्हणतात प्रोपिल ग्लिसरॉल किंवा सिम्पली ग्लिसरीन और सिम्पली ग्लिसरॉल सुद्धा म्हणतो आपण याला. ग्लिसरीन, ग्लिसरॉल और प्रोपिलिन ग्लिसरॉल. IUPAC नेम पॅरेंट अल्केन इज प्रोपेन, OH ग्रुप ॲडिशन कार्बन आयटम 1 2 3 प्रोपेन 1 2 3 ट्रायल. राईट. देन व्हॉट अबाउट दिस? ॲक्च्युली इथे आहे ना, इथे असं आहे बघा, CH3 दिसत नसेल तर CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2OH असा कंपाऊंड आहे. ठीक आहे. असा कंपाऊंड असेल, आता या ठिकाणी बघा CH2OH अल्कोहोल आहे आणि ही केस असेल याला म्हणतात क्रोटोनिल अल्कोहोल. कॉमन नेम लक्षात ठेवायला लागेल. CH3 CH डबल बॉन्ड CH हा ग्रुप असेल आणि पुढचा CH2OH असेल, त्याला क्रोटोनिल अल्कोहोल म्हणायचं. IUPAC नेम ॲज पर रूल नंबरिंग इथून चालू होईल. 1 2 3 4. 4 कार्बनचा अल्केन ब्युटेन. राईट. डबल बॉन्ड आहे ब्युटेनचा, ब्युटेन झाला. डबल बॉन्ड कुठल्या कार्बनला? सेकंड कार्बनला म्हणून तो 2 ब्युटेन झाला. OH कुठल्या कार्बनला? फर्स्ट कार्बनला म्हणून तो झाला 2 ब्युटेन 1 ब्युटॅनॉल. सो दॅट इज IUPAC नेम. OH ग्रुप इज ॲट फर्स्ट कार्बन, डबल बॉन्ड इज ॲट सेकंड कार्बन म्हणून 2 ब्युटेन 1 ब्युटॅनॉल. राईट. आता कॉमन नेम सिस्टीममध्ये लक्षात ठेवा, जसं आपण विनाल ग्रुप लक्षात ठेवतो CH डबल बॉन्ड CH विनाल ग्रुप, त्या कार्बनला जर समजा OH असेल तर विनाल अल्कोहोल, त्या कार्बनला हलाइड अटॅच असेल त्याला विनाल अल्कोहोल. तसंच हा क्रोटोनिल ग्रुप आहे. हा कुठला ग्रुप आहे? क्रोटोनिल ग्रुप. जर मी CH2OH च्या ऐवजी मी CHO लिहिला तर काय झालं असतं? तो क्रोटोनाल्डिहाइड झाला असता. काय झालं असतं? तो क्रोटोनाल्डिहाइड झाला असता. इथं लक्षात. सो इन दिस वे टू राईट द कॉमन नेम ॲज वेल ॲज IUPAC नेम ऑफ अल्कोहोल्स. आता पुढचं आर्टिकल आहे बघा, कॉमन अँड IUPAC नेम्स ऑफ फिनॉल्स. कॉमन अँड IUPAC नेम्स ऑफ फिनॉल्स हे कॉमन नेम तुम्हाला लक्षात ठेवावे लागतील. IUPAC मात्र ॲज पर रूल लिहिता येईल. कॉमन नेम इट इज फिनॉल. बरोबर. IUPAC नेम यालाच आपण काय म्हणतो? बेन्झिनॉल किंवा फिनॉल सुद्धा, हे दोन्ही चालतात. फिनॉल इट इज कन्सिडर्ड एज अ कॉमन ॲज वेल ॲज IUPAC नेम. बेन्झिनॉल, बेन्झिनचा ई रिप्लेस केला, OL लावला बिकॉज ऑफ दिस OH. राईट. सेकंड एक्झाम्पल बघा, जर OH आणि CH3 पोझिशन आर्थो असेल त्याला म्हणतात आर्थोक्रेसॉल. कॉमन नेम लक्षात ठेवावं लागेल, त्याला काय म्हणायचं? आर्थोक्रेसॉल. आणि मग IUPAC नेम लिहायचं असेल, ॲक्च्युली मेन कंपाऊंड कुठला? फिनॉल आहे. फिनॉल असेल तर मिथाइल ग्रुप इज ॲट सेकंड कार्बन म्हणून म्हणायचं 2 मिथाइल फिनॉल. त्याला काय म्हणायचं? 2 मिथाइल फिनॉल. नेक्स्ट बघा, पॅरा नायट्रोफिनॉल. आता पोझिशन 1 4 पोझिशन म्हणजे पॅरा पोझिशन आली. ॲक्च्युली तो फिनॉल आहे. शेवटचा वर्ड काय सांगतो? मेन कंपाऊंड. हा झाला सबस्टिट्यूएंट म्हणून म्हणायचं पोझिशन पॅरा. कॉमन नेममध्ये आर्थो, मेटा, पॅरा. सो दिस प्रिफिक्सेस आर युज्ड. कीप इन माइंड. हे वर्ड आपण IUPAC मध्ये कधी यूज करत नाही. आयसो, निओ, पेंटो, टर्शरी, आर्थो, मेटा, पॅरा. सो दीज वर्ड्स आर यूज इन ओनली कॉमन नेम सिस्टीम्स. ओके, नॉट यूज इन IUPAC सिस्टीम. म्हणून या ठिकाणी 1 4 पोझिशन मला म्हणायचं पॅरा नायट्रोफिनॉल. आता IUPAC मध्ये पॅरा वर्ड यूज करत नाही, नंबरिंग यूज करायची. मग पोझिशन 1 4 आहे म्हणून म्हणायचं नायट्रोजन ग्रुप कुठल्या कार्बनला आहे? 4 कार्बनला आहे. नंबरिंग इथून चालू होईल OH पासून, कारण मेन कंपाऊंड तो आहे.
म्हणून 4-नायट्रोफिनॉल. 4-नायट्रोफिनॉल. जर दोन OH ग्रुप 1-2 पोझिशनला असतील याला आपण 1-2 डायहायड्रोक्सिल बेन्झीन पण म्हणतो, किंवा आपण आता फिनॉलचं नॉमेनक्लेचर आहे म्हणून याला आपण कॅटेचॉल पण म्हणतो. कॉमन नेम इज कॅटेचॉल. कधी पोझिशन फिनॉल दोन्ही OH ग्रुप 1-2 पोझिशन असेल तर कॅटेचॉल. ठीक आहे. IUPAC नेम जसं आपण इथं बेन्झिनॉल म्हटलेलं आहे तसं मग या ठिकाणी काय म्हणता येईल, बेन्झिन शेवटचा वड रिप्लेस करा. पण आपण पॉलिहायड्रिक अल्कोहोलमध्ये आला तसं OH ग्रुप जास्त आहेत, बेन्झिन तसंच ठेवायचं, रिप्लेस करायचं नाही. बेन्झिन 1-2 दोन OH म्हणून डायल. IUPAC नेम बेन्झिन 1-2 डायल. ठीक आहे. पुढे बघा. तो कॅटेगॉरी झाला. आता रिसोर्सिल जर OH ग्रुप मेटा पोझिशनला असेल, मेटा म्हणजे 1-3 पोझिशन, हा 1 आणि हा 3 पोझिशन. 1-3 पोझिशन असेल तर आपण मेटा पोझिशन म्हणतो. मेटा पोझिशनचं कॉमन नेम असतं रिसोर्सिनॉल. काय असतं? रिसोर्सिनॉल. येतं लक्षात. म्हणजेच बेन्झिन 1,3 डायल. आता सेम बेन्झिन पोझिशन OH 1-3 आणि दोनच OH म्हणून डायल वर्ड यूज करायचा. रिप्लेस का नाही केला? कारण पॉलिहायड्रिक अल्कोहोल, बरोबर. म्हणजे हा फिनॉल ॲक्च्युली पॉलिहायड्रिक फिनॉल म्हणून बेन्झिन 1,3 डायल. व्हॉट अबाउट नेक्स्ट? जर OH ची पोझिशन 1-4 असेल त्याला हायड्रोक्विनोन म्हणा किंवा क्विनॉल म्हणा. आणि मग IUPAC नेम बेन्झिन 1,4 डायल. बेन्झिन 1,4 डायल. बरोबर. आता हे कॉमन नेम तुम्हाला लक्षात ठेवावं लागेल. जर OH ची पोझिशन 1-3-5 असेल, कुठेही चालू करा, पोझिशन काय येतं कुठेही चालू करा, 1, 3 आणि 5 अशी असेल तर म्हणायचं फ्लोरोग्लुसिनॉल. त्याला काय म्हणायचं? फ्लोरोग्लुसिनॉल. आणि IUPAC सिस्टीम एज पर रूल बेन्झिन 1,3,5 ट्राय. ठीक आहे. लास्ट एक्झाम्पल ऑफ फिनॉल इज, आता बघा पोझिशन काय असणार आहे, 1-3-5 नॉट 1-5-6. याची पोझिशन काय येणार 1-2-3. कुठल्या साईडनं? कारण ॲज पर रूल लोकेंट रूल म्हणजे लोकेशन फंक्शन ग्रुपची काय असली पाहिजे, कमीत कमी असली पाहिजे, हा रूल आहे. त्याच्यामुळे नंबरिंग कुठून चालू करा, ती काय असणार आहे 1-2-3. याचं कॉमन नेम असणार आहे पायरोगॅलोन. काय असणार आहे? पायरोगॅलोन. नंबरिंग तुम्ही इथनं चालू केलं तर हा 3 येईल, इकडनं चालू केलं तर लेफ्ट साईडनं राईट साईडला 3 येईल, पण नंबरिंग सेम 1-2-3. मग ॲज पर रूल काय येणार IUPAC नेम बेन्झिन 1-2-3 ट्रायल. दॅट इज IUPAC. ठीक आहे. हे झालं नॉमेनक्लेचर ऑफ फिनॉल्स. पुढचं आर्टिकल आहे बघा, कॉमन अँड IUPAC नेम्स ऑफ दॅट इज फिनॉल्स. आपण आत्ताच फिनॉल बघितला आहे, तो परत आला का? ठीक आहे. पुढे बघू. आपण बघितलं आहे आपण हे. आता इथर बघा, इथर्स. कॉमन अँड IUPAC नेम्स ऑफ इथर्स. इथरमध्ये हाऊ टू राईट कॉमन नेम ॲज वेल ॲज IUPAC नेम. हाऊ टू राईट कॉमन नेम ॲज वेल ॲज IUPAC नेम. इथरमध्ये काय करायचं, फंक्शनल ग्रुप आहे इथरचा. इथरचा फंक्शनल ग्रुप आहे ROR. बरोबर, ROR. पहिल्यांदा अल्काइल ग्रुप अटॅच टॉक्सिन आयटम. फर्स्ट ऑफ ऑल राईट द नेम ऑफ अल्काइल ग्रुप विच इज बॉन्डेड टॉक्सिन आयटम फॉलोड बाय द वर्ड इथर इज यूज्ड. पहिल्यांदा अल्काइल ग्रुपचं नाव लिहायचं, त्यानंतर शेवटी इथर वर्ड यूज करायचा कॉमन नेम सिस्टीममध्ये. दोन अल्काइल ग्रुप सारखे असतील तर डाय वर्ड यूज करायचा. दोन्ही डिफरंट असतील तर ॲज पर अल्फाबेटिकल ऑर्डर. समजा एक इथाईल ग्रुप आहे आणि एक मिथाईल ग्रुप. इथाईल मिथाईल इथाईल. एक मिथाईल आहे, एक प्रोपाईल आहे. मिथाईल प्रोपाईल इथाईल. येतं लक्षात. एक ब्युटाईल आहे, एक मिथाईल आहे. ब्युटाईल मिथाईल इथर. ॲज पर अल्फाबेटिकल ऑर्डर write the name of alkyl group followed by the word ether is used. In this way to write the common name of ethers. ठीक आहे. मग हाऊ टू राईट IUPAC नेम्स. IUPAC नेममध्ये कसं लिहायचं, अल्कॉक्सी अल्केन. हा OR म्हणजे ग्रुप कुठला आहे, अल्कॉक्सी. मग अशा आपण डेफिनेशनमध्ये बघितलं, इथर्स आर डेरिव्हेटिव्ह ऑफ हायड्रोकार्बन इन विच हायड्रोजन आयटम ऑफ हायड्रोकार्बन इज रिप्लेस बाय अल्कॉक्सी ग्रुप. बरोबर. याच्या ठिकाणी OR आहे, ORच्या ठिकाणी मी H लिहिला असतं तर काय झालं असतं, अल्केन झालं असतं. बरोबर. म्हणून अल्कॉक्सी अल्केन म्हणायचं याला. मग अल्केन कुठला आणि अल्कॉक्सी ग्रुप कुठला? जो लोअर मेंबर असेल तो अल्कॉक्सी ग्रुप म्हणून काम करेल, आणि जो हायर मेंबर असेल इट ॲक्ट ॲज अ पॅरेंट अल्केन, तो मेन अल्केन म्हणून काम करेल. दोन्ही सेम असतील तर काही प्रॉब्लेम नाही आहे. समजा दोन्ही मिथाईल मिथाईल आहेत, मिथॉक्सी मिथेन. दोन्ही इथाईल इथाईल आहेत, इथॉक्सी इथेन. 3 प्रोपाईल प्रोपाईल, प्रोपॉक्सी प्रोपेन. पण डिफरंट असतील तर जो लार्ज अल्काइल ग्रुप असेल it act as a parent alkane and small alkyl group act as a alkoxy group. ठीक आहे. Now see some examples. So from that we need the idea. आता बघा इथे
मी मग सांगितलं पण पहिल्यांदा 2 मिथाइल ग्रुप वाटायचे ऑक्सिजन आयटमला, दोन्ही सेम आहेत म्हणून डाय वर्ड यूज करायचा. किती आहेत? 2 आहेत म्हणून डाय. कुठला अल्काइल ग्रुप आहे? मिथाइल, म्हणून डाय मिथाइल इथर. व्हॉट इज द आययुपीएस नेम? अल्कॉक्सी अल्केन. कुठला पण हा आकडा किंवा हा जर धरला तरी चालतो. अल्कॉक्सी सेम असल्यामुळे काही प्रॉब्लेम नाही. अल्कॉक्सी अल्केन, एका कार्बनचा अल्केन मिथेन म्हणून त्याचं नाव काय होईल? मिथॉक्सी मिथेन. दॅट इज मिथॉक्सी मिथेन. सो व्हॉट अबाउट नेक्स्ट एक्झाम्पल? दोन डिफरंट आहेत बघा, मिक्स्ड इथर आहे. एक इथाइल ग्रुप आहे CH2CH3 आणि एक मिथाइल आहे. त्याचं नाव काय होईल? अल्फाबेटिक ऑर्डर. इथाइल ग्रुप कम फर्स्ट देन मिथाइल म्हणून त्याचं नाव होईल इथाइल मिथाइल इथाइल. बरोबर. आता पॅरेंट अल्केन म्हणून कोण काम करेल? मी सांगितलं लार्ज अल्काइल ग्रुप, याच्यात 2 कार्बन आहेत, इकडे एकच कार्बन आहे. मग हा इथाइल ग्रुप ऍक्ट ॲज अ पॅरेंट अल्केन, 2 कार्बनचा पॅरेंट अल्केन इथेन. हा शेवटचा अल्कॉक्सी ग्रुप मिथॉक्सी म्हणून त्याचं नाव मिथॉक्सी इथेन. ठीक आहे. नेक्स्ट एक्झाम्पल बघा. आता हा मिथाइल ग्रुप आहे आणि हा प्रोपाइल ग्रुप आहे. मग अल्फाबेटिक ऑर्डर कोण येईल फर्स्ट? मिथाइल. मिथाइल एन प्रोपाइल इथर. प्रोपाइल ग्रुप पॅरेंट अल्केन प्रोपेन. आता आपण जसं जसं चेन वाढत जाईल तसं तसं अल्कॉक्सी ग्रुपची पोझिशन मेन्शन करायचं. मग अल्कॉक्सी ग्रुप मिथॉक्सी ग्रुप इज ॲट विच कार्बन? फर्स्ट कार्बन म्हणून त्याचं नाव होईल मिथॉक्सी प्रोपेन. काय होईल? मिथॉक्सी प्रोपेन. दॅट इज 1 मिथॉक्सी प्रोपेन. येतं लक्षात? आता इथे C6H5O सिंगल बॉन्ड CH3 आहे. नाव काय? एक फिनाइल ग्रुप आहे, एक मिथाइल. विच कम फर्स्ट ॲज पर अल्फाबेटिकल ऑर्डर? मिथाइल म्हणून मिथाइल फिनाइल इथर. याचं दुसरे कॉमन नेम आयनिसोल सुद्धा म्हणतो आपण त्याला. व्हॉट अबाउट आययुपीएसी? अल्कॉक्सी अल्केन स्मॉल मिथॉक्सी पॅरेंट. तो काय हेक्झन नाही होणार. C6H5 बेंझिनचा डेरिव्हेटिव्ह आहे ना तो, म्हणून म्हणजे अल्कॉक्सी ग्रुपच्या ऐवजी मी हेच लिहिलं असतं तर काय झालं असतं? तो बेंझिन झालं असतं. म्हणजे इट इज अ डेरिव्हेटिव्ह ऑफ बेंझिन म्हणून त्याचं नाव होईल मिथॉक्सी बेंझिन. मिथॉक्सी बेंझिन. व्हॉट अबाउट नेक्स्ट एक्झाम्पल? हा बघा प्रोपाइल ग्रुप आहे, हा फिनाइल ग्रुप आहे. आता पी दोन्हीसाठी कॉमन आहे, पण त्या नेक्स्ट अल्फाबेटिक वर्ड यूज करायचा. फिनाइलमध्ये PH येतो आणि प्रोपाइलमध्ये PR येतो. मग अगोदर कोणी PH येईल म्हणून बघा फिनाइल एन प्रोपाइल इथर. बरोबर. आणि मग पॅरेंट अल्केन कोण काम करेल? बेंझिन. 6 कार्बन आहेत ना, हा पॅरेंट अल्केनचं काम करेल बेंझिन म्हणून हा 1 प्रोपॉक्सी पहिल्याच बेंझिनच्या कार्बनला अटॅच आहे म्हणून 1 प्रोपॉक्सी बेंझिन. दॅट इज आययुपीएसी. 1 प्रोपॉक्सी बेंझिन. पुढे बघू आपण. आता इथे बघा शेवटचं एक्झाम्पल हा सायक्लिक इथर आहे. मिथाइल ग्रुप. आता हा मोर ब्रांच कार्बन नंबर 1 होईल आणि हा कार्बन नंबर 2 होईल. म्हणजे मिथॉक्सी ग्रुप 2 कार्बनला आहे आणि पॅरेंट अल्केन हा सायक्लोब्युटेन आहे. म्हणजे 1,1 डाय मिथाइल. कॉमन नेम याला येणार नाही आहे. 1,1 डाय मिथाइल 2 मिथॉक्सी सायक्लोब्युटेन. बरोबर. पण किंवा पहिल्यांदा फंक्शनल ग्रुप अगोदर लिहायचं म्हणून 2 मिथॉक्सी 1,1 डाय मिथाइल सायक्लोब्युटेन. पहिल्यांदा फंक्शनल ग्रुपचं नाव 2 मिथॉक्सी. अल्कॉक्सी अल्केन आहे ना म्हणून 2 मिथॉक्सी का नाव 1 कार्बन हा 2 कार्बन 2 मिथॉक्सी 1,1 डाय मिथाइल सायक्लोब्युटेन. In this way to write the IUPAC name of cyclic ethers. Now see the next one, alcohols and phenols. Some preparation methods of alcohols. First one, from alkyl halides by hydrolysis with aqueous alkali or moist silver oxide to form corresponding alcohols. इथे लक्षात ही मेथड आपण मला वाटतं अल्काइल हॅलाइडमध्ये सुद्धा बघितलेली आहे. रिॲक्शन्स ऑफ अल्काइल हॅलाइडमध्ये न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिॲक्शनमध्ये अल्काइल हॅलाइड रिॲक्ट्स विथ अक्वाइस अल्कली टू फॉर्म करेस्पॉन्डिंग अल्कोहोल्स. सेम रिॲक्शन. मी ते एकच एक्झाम्पल घेतले, बाकीचे एक्झाम्पल तुम्ही करू शकता. फक्त मिनिंग समजून घ्या. स्टार्टिंग मटेरियल काय आहे आणि प्रोडक्ट कसा तयार करायचा आणि रिएजंट कुठला यूज करतो आपण. अल्काइल हॅलाइडपासून अल्कोहोल तयार करायचं आहे. फक्त अक्वाइस घ्यायचा, अल्कोहोलिक घ्यायचा नाही. अल्कोहोलिक केवळ घेतला तर इट अंडरगोज इलिमिनेशन रिएक्शन रादर दॅन सबस्टिट्यूशन रिएक्शन. सो कीप इन माइंड. ठीक आहे. इथे काय होईल मग जर आपण हे रिएक्शन करायचा विचार केला तर इथाइल अल्कोहोल अल्काइल हॅलाइड रिएक्ट्स विथ अक्वाइस अल्कली KOH और मोइस्ट सिल्वर ऑक्साइड टू फॉर्म करस्पॉन्डिंग अल्कोहोल्स. KCl बाहेर पडेल, ACl ठिकाणी OH जाईल, इथाइल अल्कोहोल तयार होईल आणि प्लस बायप्रोडक्ट काय असणार या ठिकाणी KCl असणार आहे. ठीक आहे. जर आपण एक्वाइस KOH च्या ऐवजी मोइस्ट सिल्वर ऑक्साइड म्हणजेच काय रिएक्शन ती अशी होईल ऍक्च्युअली AgO प्लस H2O. काय तयार होईल असं याच्यापासून सिल्वर ऑक्साईड सिल्वर हायड्रॉक्साईड तयार होईल AgOH तयार होईल. बरोबर. आणि मग सिल्वर हायड्रॉक्साईड एकदा तयार झाला. आता समजा मी ही रिएक्शन केली
मी डायरेक्ट लिहितो आता. हे पहा, आता मी सिल्वर हायड्रॉक्साईड मगाशी तयार केला. मग AgOH KOH ऐवजी येईल. मग इथला Ag आणि Cl बाहेर पडेल आणि काय हा अल्कोहोल तयार होईल, प्लस बाय प्रोडक्ट Ag आणि Cl बाहेर पडेल. Ag आणि Cl बाहेर पडेल. In this way to prepare alcohols from alkyl halides. Okay, now stop here. The remaining part of this chapter will be continued in the next lecture. Thank you.